ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل فلاحی ادارہ ہے, چیریٹی آرگنائزیشن ہے. یہ لوگ تعلیم کے لیے, صحت کے لیے, صاف پانی کے لیے, بچوں کے لیے تعلیم کی فراہمی کے لیے, غریب خاندانوں کی کفالت کے لیے, مستحق گھرانوں کی کفالت کے لیے, آنکھوں کے مفت آپریشنز, ان تمام چیزوں کے حوالے سے آپ سب ان کا نام جانتے ہیں. ہمیشہ چاہے کوئی آفت آئی ہو, کبھی بھی ملک کو ضرورت ہو, اس شہر کو ضرورت ہو, ہمیشہ المصطفیٰ ٹرسٹ, یہ ویلفیئر آرگنائزیشن ہمیشہ سامنے ہوتی ہے. ان کے رضاکار بہت ہی محنتی, بہت ہی اچھے طریقے سے بخوبی اپنا کام انجام دے رہے ہوتے. لیکن کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا اگر جو روح رواں ہیں, جو لیڈر ہیں کسی بھی ویلفیئر ٹرسٹ کے, کسی بھی آرگنائزیشن کے, اگر وہ ہمت والے نہ ہوں, اگر ان کی نیت اچھی نہ ہو. اور آج میں بہت شکر گزار ہوں, ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ جی بڑی خوش نصیبی ہے ہماری. المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین ڈاکٹر محمد حنیف طیب صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم. اور آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے احمد رضا صاحب بھی تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ. اس دن ٹیلی فون کال پر بھی آپ کنیکٹ ہوئے ماشاءاللہ, اور کیا خوب آپ کا بھی کام ہے ملک کے لیے بہترین انداز میں. دونوں یہ ویلفیئر ٹرسٹ بھی چلا رہے ہیں اور بہت بڑے لیول پہ, وہ بھی ان سے بات کریں گے. لیکن آج جس خاص سلسلے میں ہم نے انہیں گزارش کی ہے کہ یہاں پر آئیں, وہ ایک بچی کے سر پر ہاتھ رکھنے والا معاملہ ہے, اور یہ معاملہ سینسٹیو ہے. میں چاہتی ہوں آپ ذرا دل بڑا کر کے اس معاملے کو سنیں. اور ظاہر ہے بہت ساری چیزوں میں ہماری ججمنٹس بھی ہوتی ہیں, ہم کہتے ہیں ایسا کیوں کیا, فلاں ٹو سٹارٹ ود ایسی کام ہوا ہی کیوں. لیکن آپ ذرا دل بڑا کریں اور جس معاملے پہ ہم آپ کا کانسنٹریشن چاہتے ہیں اس طرف رکھیے گا. ہمارے ساتھ آج میری ہم نام رابعہ موجود ہیں, سیدہ رابعہ. ایک ایسی خاتون ہے جو ماشاءاللہ بہت تعلیم یافتہ ہیں, اچھے گھرانے سے ان کا تعلق ہے. حالات کی ستم ظریفی کہیے یا معاملات ایسے کہیے کہ اس وقت جس نہج پر آ گئی ہیں کہ ان کو آج ایک لائیو ٹرانسمیشن میں آ کر اپنا جو کیس ہے وہ سامنے رکھنا پڑا تاکہ ان کی مدد ہو سکے. کچھ سال پہلے انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی, اور پسند کی شادی کرنی تھی کہ گھر والوں نے ان سے بالکل کٹ آف کر لیا, قطع تعلق کر لیا. ان کی اپنی فیملی نے. لیکن ظلم یہ ہوا کہ جس شخص سے انہوں نے شادی کی وہ شخص بھی اس نے وفا نہیں کی, ان پہ بہت زیادہ تشدد کرتا تھا. اس کی جو ڈیٹیلز مجھے ملی ہیں بہت ٹیریبل. اور اس کے بعد اب وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے بچے ہیں جن کی یہ اکیلی کفالت کر رہی ہیں. اب یہ اپنے گھر والوں کو ڈھونڈ رہی ہیں, بٹ دیر از نو آئیڈیا کہ وہ لوگ کہاں ہیں. ان کے بیچ میں اپنے بھائی سے بات ہوئی تھی. میں چاہتی ہوں رابعہ سے ہم خود اس بارے میں بات کریں. السلام علیکم رابعہ. السلام علیکم. پہلے رابعہ میں تو آپ کی ہمت کو سلام کرتی ہوں کہ بیٹا آپ آ گئی ہو یہاں پر, آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے کہ آپ یہاں پر آ کر بات کر رہی ہو. مجھے آپ بتاؤ, آپ بچوں کو بھی آپ ساتھ لے کر آئی ہو. جی بالکل. کیا ہوا رابعہ, اگر مجھے مختصراً بتا سکو. بتاتی ہوں. پہلے تو میں اپنا نام بتا دوں کہ میرا نام سیدہ رابعہ ہے, اور بچپنے میں یا نادانی میں مجھ سے غلطی اور گناہ ہوا ہے کہ پسند کی شادی میں نے کی تھی گھر والوں کے خلاف جا کے. ہاؤ اولڈ ور یو اس وقت؟ اس وقت 23 کی تھی. شادی تو کر لی تھی, کچھ ٹائم اچھا رہا, پہلا بیٹا ہوا, اس کے بعد سے کچھ معاملات بگڑنا شروع ہو گئے. نشے کرتا تھا, مارتا تھا, پیٹتا تھا. گھر والوں سے اس وقت کانٹیکٹ کیا, بھائی نے کہا اب مر گئی ہو تم میرے لیے, اب ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا کہ شاید کچھ ٹھیک ہو جائے, سب کچھ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے. پر پھر ایک عورت آ گئی اس کی زندگی میں. اس عورت کے ساتھ مل کے مجھے بہت مارا گیا. ایون یہ دیکھ لیں سارے نشانات. مطلب اس نے کوئی ایک اور شادی کر لی؟ جی, شادی کر کے, اور مجھے چھوڑ دیا. میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی, ٹھکانہ نہیں تھا رہنے کے لیے. نہیں تو وہ ابھی آپ کو پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے؟ پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے, چھوڑ دیا بالکل. مطلب اس عورت سے شادی ہوئی تو آپ کو اس کے ساتھ مل کے ظلم کیا اور پھر چھوڑ کے چلا گیا؟ اس کے ساتھ ظلم کیا, میرے بچوں کو مارا ہے, بہت مارا ہے. میرے پاس FIR بھی ہے, میرے بچے کے ناک میں سے خون نکل آیا تھا, 3 سال کا تھا جب. اس کے بعد گھر والوں سے رابطہ کیا کچھ؟ پھر جب وہاں گئی جہاں رہتے تھے لالو کھیت 10 نمبر پہ, وہ لوگ سب جا چکے تھے. آپ کی فیملی؟ جی. میری بہن آپ کو یہ پہلے پتا تھا جب آپ شادی کر رہی تھی کہ یہ آدمی اس طرح کا ہے؟ جی. آپ کی لو میرج تھی رائٹ؟ جی جی. آپ کو پہلے پتا تھی یہ بات کہ یہ آدمی اس طرح کا ہے؟ نہیں, بالکل آئیڈیا نہیں تھا. اس سے آئیڈیا نہیں تھا. تو رابعہ کوئی اور فیملی ممبرز خاندان میرے صرف ایک ہی چاچو تھے, ان کا انتقال ہو گیا. محلے میں کسی کو نہیں پتا کہ فیملی کہاں گئی ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا. سب چینج ہو گیا, ظاہر بات ہے 13 سال ہو گئے اس چیز کو, وہ جگہ چینج ہو گئی, سب چیزیں چینج ہو گئی. مکان اپنا تھا؟
नहीं किराए पे थे। तो अब तुम क्या चाहती हो, हम किस तरह लोकेट करें? आप अपने पेरेंट्स का या भाई का नाम बताओगी, उस तरह लोकेट करें, या आपको लगता है कि ये वीडियो उन तक पहुंच जाएगी और वो आपको ढूंढ लेंगे? मुझे वो लगता है कि वो मुझसे नहीं रखना चाहते इस ताल्लुक। होता तो वो कहीं ना कहीं से तो राब्ता करते ना। आपके भाई कितने हैं? 3 भाई हैं। बहन भी हैं कोई? मैं मैं अकेलौती रिक्वेस्ट करता हूँ आपके भाइयों से, आपके भाई अगर इस वक्त, आपकी बहन यहाँ पर है हमारे सामने और ये जो डिस्कशन कर रही हैं, अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप राबिया को देख रहे हैं इस वक्त, तो मैं मेरी तरफ से रिक्वेस्ट समझ लीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि इन्होंने उस वक्त गलती की थी तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन प्लीज़ आपकी बहन यहाँ पर है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक बहन जो है वो नेशनल टेलीविज़न पे बैठ कर अगर ये वाली बातें बता रही है कि उसके साथ इतनी प्रॉब्लम है और उसके भाई भी मौजूद हैं और हयात हैं, तो भाइयों को आगे बढ़ के गले लगाना चाहिए और उनको अपना लेना चाहिए। अगर इनकी तरफ से आपका दिल दुखा है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। और ये गलती किसी से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है किसी गलती, से भी हो सकती है। और गलती अगर एक तरह से देखा जाए, देखिए इन्होंने निकाह किया है, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। गलती उसके बाद उस आदमी ने जो इनको छोड़ कर गया ना, वो वहां से शुरू हो रही है, क्योंकि चले उसने दूसरी अगर शादी की है लेकिन उन्होंने वो इसको देख नहीं रहा कि। बट इन एनी केस अगर शौहर वापस आता है, उसके साथ रहना चाहती हो या नहीं? तलाक दे दी आ जाओ उसे मेरे पास मुझे। अच्छा, तलाक हो गई। तलाक दे दी थी। अल्लाह बहुत अकबर। बार। और बड़ा जाहिर है बेटा हम भी है छोटे मेरा। बच्चों का चेहरा इसलिए नहीं दिखा रहे, वी मेड क्या नाम श्योर है कि तुम्हारा? बच्चे मास्क पहने ना, हम इनका नाम अरे, कोट वन बाय वन करेंगे, बताओ। क्योंकि जाहिर है क्या नाम बच्चे है? जिस जगह पर रहते हैं, वी डोंट आपका वांट क्या कि है? उनके फ्रेंड्स देखें। कासिर आपका? कोई स्कूल नहीं जाते। अली और एक- कासिर, जो मेरे जबरदस्त। यहाँ आने का मेन मकसद है कि मेरे पास छत नहीं है। अच्छा, वो तो हम सब कर देंगे। हनीफ साहब बैठे हुए, उनके बेटे बैठे हुए हैं, वो हम सारे मामलात कर देंगे इंशाल्लाह। इनकी कफालत का, बच्चों की एजुकेशन का, इनकी कफालत ये बच्चे का स्कूल मुझे भी बता नहीं रहे जाते थे हैं, कि- कह रहे हैं स्कूल नहीं स्कूल भी जाते। नहीं जाते। स्कूल मैं भी खुद पढ़ाती हूँ, एरिया की जितना भी हो मालूमात सकता थी कि किस एरिया में रहते हैं, जी। 33 के अंदर। मेरी बहन आप कहाँ रहती हैं? जी। कहाँ रहती हैं आप? अभी यहाँ जिनके घर में रहती हूँ वो गुलशन स्कीम 33 में। आप किसी कराची घर में ही है काम ना, आप कर रहती रही हो? मैं कराची काम में? कर रही हूँ किसी घर में। काम कर रही हैं आप? जी। तुम कितना पढ़ी हुई हो राबिया? बीए किया हुआ है। तो कुछ और क्यों नहीं मैंने कर रही हो? जॉब के लिए बहुत जगह ट्राई किया, लेकिन दरिंदों ने बहुत गंदगी की है। कोशिश बात कुछ और करना शुरू कर देते हैं। जॉब के लिए जाओ लेकिन बहुत गंदी ऑफर करते हैं। मैं एक सैयदजादी हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। Do you tell them कि तुम डिवोर्स्ड हो और सब हुआ है? Don't tell them. Don't tell anyone. बोलो मेरा हस्बैंड भी है, मेरी फैमिली भी है। अब तो खैर you're on TV. बट बेटा ये माशरा है ही नहीं राबिया ऐसा कि आप किसी को बताओ कि आपके साथ ये ट्रेजेडी हुई है। वो तो पर नोच उस कर वक्त खाने मुझे- को दौड़ते हैं। बस यही चक्कर था। फिर आखिर में मेरे पास कोई जगह नहीं थी, आसरा नहीं था। फिर एक दोस्त थी, दोस्त तो नहीं थी, जानने वाली थी, लेकिन जहाँ मैं रह रही हूँ उनका बड़ा एहसान है। उनने कमरा दिया हुआ है, स्टोर है, खैर उसमें मैं रहती हूँ। उनके घर के काम करती हूँ, उनके घर के काम करती हूँ, कपड़े कि बर्तन। मैंने वो वीडियो देखी है, वो तो बिल्कुल वो ना कमरा है ना ना उसमें पंखा है, कुछ भी नहीं है। अभी बड़े बेटे की तबीयत बहुत खराब है, वो क्या इसलिए हुआ है आ भी बड़े नहीं बेटे सका। गर्मी की वजह से उसको वॉमिटिंग, उल्टी मोशन, तो इसलिए उसको नहीं ला सकी मैं। अभी फौरी तौर पे ये वाले मामला तो जी, कर देंगे। बिल्कुल इनके बच्चों का एजुकेशन का, और जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे भी अगर कोई फैसिलिटेशन करनी है, मिसाल के तौर तो पर बिल्कुल मैंने वो पिक्चर देखी है, वो सिर्फ दीवारें हैं, जी, जी, कुछ भी बिल्कुल। नहीं है उसमें, कोई पंखा, बाहर लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है दानिश। इट्स जस्ट वॉल्स जिसमें ये रह रही हैं, इट्स नो फर्नीचर, नथिंग। वो जिसने भी जगह दी हुई है, ज़ाहिर है वो एक सर्वेंट क्वार्टर की हैसियत से जगह दी हुई है। मैं हनीफ साहब को भी शामिल गुफ्तगू होंगे। हनीफ साहब, आपको तो देख रहे हैं लोग और ज़ाहिर है इनके ख़ानदान भी देख रहे हैं। ऐसी बच्चियाँ, ज़ाहिर है बचपन में गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, लेकिन अगर निकाह किया बच्ची ने, वालिदैन भाइयों ने कट ऑफ कर दिया, आप कुछ उनकी फैमिली को कहना चाहेंगे, कोई बात करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत दुख की स्टोरी सुनाई, बहुत तकलीफ़ हुई। ज़ाहिर के ज़िम्मेदारी सिर्फ इनकी अकेले की नहीं है, भाइयों की भी है, अगर वालिदैन में से कोई हयात है तो उनकी भी है। लेकिन अब चूँकि ये सर पर आ ही गई है तकलीफ़, तो अल-मुस्तफ़ा की तरफ से इसका इंतज़ाम अहमद रज़ा तैयब को कह दिया है और वो संभालेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आसानी पैदा करेगा। देखिए, ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती हैं और ज़िंदगी में आसानियाँ भी आती हैं। हर मुश्किल के बाद कोई आसानी है, इसलिए इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि इनके लिए इंशाअल्लाह आसानियों वाला वक्त आ जाए। और ज़ाहिर है जो गलतियाँ हो गई हैं उसके ऊपर तकरार कुछ नहीं करने कर से कोई सकते फ़ायदा नहीं है।
माफी मांगी जा हासिल नहीं सकती है, है उन्होंने मांग भी ली होगी, मुझे यकीन है इस बात का। और अब इसको ठीक करने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। राब्ता होगा तो ठीक करने के लिए इक़दाम किए इंशाल्लाह जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगर अगर